प्यारे दोस्तों भैनों ते भरावो अज आपां गल करनी आ करवा चौथ दी। ये कदों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस दी कथा की है, कथा दा फल की दस्या जाता है कि अजिहियां कथावां सचमुच ही कोई मुल रखदियां ने कि सानू करवा चौथ मनाउणा चाहीदा है जां नहीं मनाउणा चाहीदा, इहदा विग्यानक आधार की आ, ये सारियां गल्लां अज आपां करांगे। सब तो पहलां जिहड़ा करवा चौथ आ ये कत्तें दे जिहनूं कहंदे आ कृष्ण पक्ष भाव हनेरे पक्ष दी चौथ नूं मनाया जांदा है। तां ये मनाया जांदा है ते इहनूं मनाउण दा ढंग की आ, हुण आपां थोड़ी जी गल उस विषय ते करते हैं। तो इस नूं मनाउण दा ढंग की आ कि सारियां सुहागणां ते कई वार बाकी जिहड़ियां कुआरियां लड़कियां जां मंगियां होईयां लड़कियां वो भी अपने पति दे चंगी लम्मी उम्र लई ये वर्त रखिया जांदा है। ते ये जिहड़ा वर्त रखिया जांदा है इसदा एक सुबह सवेरे यानी कि सूरज उगण तो पहलां जिहड़ा वर्त शुरू हुंदा है सरगी खा के और उस तो बाद सारी दिहाड़ी किया जाता है कि कुछ भी खाना ते पीना भी नहीं हुंदा, जिहड़ा कुछ भी नहीं पींदे पानी भी नहीं पींदे वो निर्जला जिहड़ा हैगा वर्त रखते आ। ते ये जिहड़ी वर्त आ ये औरतां फिर शाम नूं चन्न चढ़न ते चन्न नूं अर्घ दे के यह वर्त तोड़ दियां। ते ये जिहड़ा वर्त आ इस वर्त दे विच सुबह सरगी खाधी जाती है। सरगी दे विच की हुंदा है, वख-वख इलाकिਆਂ विच वख-वख पकवान प्रचलित ने। उहदे विच फेणियां, सेवियां, खोपा, नारियल दा पानी, मौसमी जिहड़े हैगे आ फ्रूट उन्हां दा पानी, सुक्के मेवे यानी कुछ भी खाधा जा सकता है जिहदे नाल सारी दिहाड़ी तुसी कड्ढणी आ, औरतां ने सारी दिहाड़ी कड्ढणी आ। दोपहर तो बाद आम करके एक कथा सुनी जाती आ। वो कथा सुनाउण कोई पंडताणी जां सियाणी औरत आउंदी आ घर विच, जां आंढणा गुआंढणा एक घर इकट्ठियां हो जांदियां जां मंदिर दे विच वो कथा सुनी जाती आ। उस तो बाद कुछ इलाकिਆਂ 'ਚ प्रचलन आ कि चाह पी ली जाती है जां पानी पी लिया जाता है। कई इलाकों के कथा सुन के भी कुछ नहीं पीता जाता। तो शाम नूं फिर जदों चन्न चढ़दा है तो जिहड़ा करवे वाला पानी आ उहदा जिहड़ा अर्घ आ वो चन्न नूं दे के ते उत्तरी भारत दे विच रिवाज आ कि छाणनी विच अपने पति दा मुख देख के वो फिर जिहड़ा वर्त आ तोड़ लिया जाता है। ते उस दिन आम करके सुहागण जिहड़ियां वो हार शंगार करदियां सजदियां, उहदे लई मेहंदी लाई जाती आ, नवें सोहणे कपड़े पाए जाते आ, संधूर भरिया जाता है, मेकअप हैवी मेकअप किया जाता है। तो इस तरह उस दिन सजन संवरन दा हुंदा है। तो उस दिन औरतां आम करके घरेलू काम आ जिहड़ा वो नहीं करदियां। हुण ये तो हो गया कि वर्त कदों रखिया जाता है ते किवें रखिया जाता है। हुण कहणी जिहड़ी दोपहर की कथा है पहलां वो तुहाडे नाल सांझी करदे हां कि वो दोपहर की की कथा हैगी जिहड़ी कोई सियाणी औरत जां आम करके पंडताणी आ वो तुहाडे घर आके सुणाउंदी आ जां मंदिर दे विच सुणिया जांदा। तो कथा तो इस तरह शुरू हुंदी आ कि एक राजे की बेटी सी, उहदे 7 भरावां दी भैण सीगी। उसने एक बार अपनियां भाबियां दे देखे दिखाए आप वर्त रख लिया, पर शाम नूं जदों भुख नाल बहुत व्याकुल हुई तो उस समय उहदे जिहड़े भरा ने, जे राजे कहा जाता कि राजे दे पुत्र सी तो कहा जाता कि शिकार खेड के जदों वापस आए, कई बारी कहते हैं कि वह शाहूकार दे पुत्र सीगे। जदों वापस आए आपदे काम तो उन्होंने वेख्या कि भैन बहुत औखी हालत विच आ, भुख नाल उहदा बुरा हाल। कहा जाता कि उन्होंने भैन की भुख ना जरी क्योंकि चन्न चढ़न दे विच हजे समा सी,
इस करके उन्होंने एक दूर पिपल के उत्ते जाके एक दीवा जगा लिया जां अग बाल ली, उहदे अगे चादर ताणती जां दीवे अगे छाणनी करती। कुछ लोग कहिंदे आ कि उन्होंने उत्थे शीशा रख दिता। उत्थों ये भुलेखा पै गया कि चंद चढ़ गया, तो भरावां ने कहा, देख चंद चढ़ गया। उन्हें चंद चढ़िया समझ के रोटी खा ली। तो जो रोटी खाण लगी तो कहा जाता, जिमें कथा चाहुंदा है कि जदों पहली बुरकी तोड़ी तो उन्होंने छिक आ गई, दूजी बुरकी तोड़ी तो फिर उस जिन्हों कहिंदे आ कि रोटी दे विच वाल आ गया। जदों तीजी बुरकी तोड़ी तो कहिंदे आ कि राजकुमार का जां राजे दे पुत्र का जां उहदे पति का काल आ गया। कहिंदे कि उदों उन्होंने खबर मिली कि उहदा पति मर गया। तो बहुत रोई करलाई, बहुत औखी होई। तो उस स्थिति दे विच वो फिर जदों रोंदी करलाउंदी, बहुत लोगों दे विच कथा इस तरह सुणाउंदे ने कि वो आपदे सहुरे घर पुज गई। बहुत थावां ते कथा इस तरह सुनाई जाती हैगी आ कि वो सहुरे घर नहीं पुजीगी, वो उत्थे ही बैठ के वैन पाउंदी रही, उदास बैठी रही, कुछ खाना पीना छड्ड दिता। कुछ लोग कहिंदे ने कि उत्थे फिर इंद्र की पत्नी इंद्राणी आई, कुछ लोग कहिंदे आ कि गौरा आई, कुछ लोग कहिंदे आ कि 7 भाबियां वारी वारी आईयां। तो हर भाभी कहिंदी कि असीं तेरा कुछ नहीं कर सकते, पर आखिरी भाभी ने कहा कुछ भी होवे, उन्होंने कहा गया कि तू दोबारा वर्त रख। कई बार कहिंदे आ कि विधि नाल तू दोबारा वर्त रख। उन्हें विधि नाल वर्त रखिया तो उसका पति जीवित हो गया। तो ये कथा इस करके सुनाई जाती है जां इस ढंग नाल सुनाई जाती है कि जे कोई वर्त रख ले तो ये पूरा करना हुंदा, भाई विच विचाले नहीं छड्डना हुंदा। इहदा कथा का महत्व बनाया जाता है, जे कथा का फल बनाया जाता। ये कथा वार वार दोहराई जाती है। तो उस तो बाद जिहड़ा शाम नूं आ वो अर्घ दे के ये जिहड़ा वर्त आ जिहड़ा ये तोड़ लिया जाता। हुण ये कि पहलां तो इस कथा दे ही बहुत भेद ने, इस कथा दे बहुत भेद ने। ये कथा एक नहीं आ। एक कथा इहदा भेद ये आ कि उहदे विच राजे दी राजकुमारी दसी जाती है, एक च शाहूकार दी पुत्री दसी जाती है, एक च ब्राह्मण दी पुत्री दसी जाती है। ये अड अड किस्म दीयां कहानियां। किते किते उहदा नां वीरावती दस्सिया जांदा है, किते उहदा नां कुछ दस्सिया जांदा है। इसे तरह ही जिहड़ा चन्न चढ़न दा हैगा कि चन्न चढ़न दा भुलेखा भरावां ने किवें पाया। किते कहा जांदा कि उन्होंने दीवा जगाता, किते कहंदे कि दीवे अगे चाननी के छाणनी है जिहड़ी वो रखती, उहदे नाल चाननी बन गई। कदे कहा जाता है कि पिपल के दरख्त के पिछे अग बाल ली, किते कहा जाता है कि पहाड़ों के पिछे अग बालती। हुण भाई पंजाब तो पहाड़ है नहीं, जिहड़ा पहाड़ों के पिछे अग बालने की कथा है वो पहाड़ों च प्रचलित आ। पंजाब च पिपल बहुत आ, पिपल के पिछे अग बालन की कथा है। जिथे ना पिपल ने ना पहाड़ ने, उत्थे शायद कथा इस तरह हैगी आ कि दूर दीवा जगा के उहदे अगे जिहड़ी हैगी आ ਉਹ छाणनी करती तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਦੇ ਭੇਦ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਥਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਵਰਤ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? इस बारे भी एक कथा हैगी। एक नहीं दो तो तीन कथावां मिलदियां ने। एक कथा मिलदी आ कि एक औरत बहुत पति नूं प्यार करदी सी, पति वरता औरत सीगी। एक बार उहदा पति नदी दे किनारे नहाउंदा सीगा, उत्थे मगरमच्छ आया, उहनूं पकड़ के धोण लग्या, ਉਹਦੀ जान कढ़ ली, ਉਹਦੇ प्राण निकल गए। उस समय ही वो जो बचाओ बचाओ का रौला पाउंदा सीगा, पत्नी ने देखिया कि मगरमच्छ ਉਹਦੇ पति ਨੂੰ ਧੂਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ मगरमच्छ ਬੰਨ੍ਹਤਾ पेड़ नाल। ਤਾਂ आखिर मगरमच्छ आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ भी तड़फण लग्या। ਜਦੋਂ लम्मा समा बन्नी रखिया तो ਉਹਦਾ पति आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ जबाड़े ਦੇ ਵਿੱਚ फसिया होया। तो उस स्थिति दे विच कहा जाता है कि देवते प्रगट होए। कोई कहते इंद्र प्रगट होया, कोई कहता शिव प्रगट होया। किसी कथा दे विच कुछ आउंदा, किसी कुछ चाहुंदा, किसी चाहुंदा कि यम प्रगट होया।
ਯਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਯਮ ਉਹਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਨ ਦੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਤੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਥਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਥਾ, ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਪਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਵਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਹਰ ਮਾਸ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਚਤੁਰਮਾਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਕਥਾਵਾਂ ਪਠਾਂਤਰ ਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ, ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਉਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸੁਹਾਗਣ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਦੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚਦੇ, ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਦਾਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖ ਔਰਤ ਪਤੀਵਰਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਔਰਤ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹੀ ਅਖੀਰ ਸਤੀ ਵਰਗੀ ਰਸਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਵਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਿਠਾਈ ਵੇਚਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਸੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਜੁੜ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ
ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਜਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਲੱਜ ਦੇ ਡਰੋਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਕਈ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਦਰ ਡੇ, ਫਾਦਰ ਡੇ, ਡਾਟਰ ਡੇ, ਇਸੇ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵੈਲੇਂਟਾਈਨ ਡੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹ ਪਤਨੀ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ, ਬਰਾਬਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਾਂ ਰਖਵਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਉਹ ਠੂਠੀ ਆ। ਕਰਵਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਠੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋਰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋਰੂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਪਾਂਤਰ ਭੇਦ ਅਤੇ ਪਾਠ ਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗੀਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਦ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਫਸਲ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਮਰਦ ਜਾਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਸ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੁਟਕਲਾ ਅਕਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕੰਮਾ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਝ ਖਿੱਝ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਜੀ ਪਈ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਖਿੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਾਲਣ ਫੂਕਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਰਸੀਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੜਕੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦਾਵੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜੀਰੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਫੇਨੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਲਈ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭੁੱਖ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮਾਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੈਗ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਕਵੰਜ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੱਸ ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ, ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਵਾ ਜਾਂ ਥਾਲੀ ਭੇਜਦਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਥਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਵਾ ਰੱਖੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਬਹਿਲਾਉਣ ਲਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਿਰਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਝੂਠ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।